ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ पंजाब के लोगों के हितों को वेखदियां विचार करांगा। गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है। मान सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है सब दे विचाले, और उस तो बाद गवर्नर की चिट्ठी सामने आंदी है जिहड़ी उन्होंने सीएम को लिखी है, जिस दे विच कह रहे हैं कि पेंडिंग बिलों को लैके विचार कर रहे हैं। पंजाब के लोगों का हित देखते हुए वो फैसला करनगे। और ये चिट्ठी जिहड़ी हैगी है इस पूरे मामले दे विच सीएम को लिखी गई है गवर्नर दे वल्लों। सो किते ना किते नरमी नजर आ रही है इस रुख दे विच। बिलों ते मुड़ विचार चर्चा करने के लिए गवर्नर तैयार, और गवर्नर ने मुख्यमंत्री मान को लिखी है चिट्ठी। पेंडिंग बिलों ते मुड़ विचार चर्चा कर रहे हैं। गवर्नर ने लिखा बिलों ते जल्द अपना फैसला देवांगा। पंजाब के लोगों के हितों को वेखदियां विचार करांगा। मान सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। इस वेले गवर्नर की इस चिट्ठी दे विच उन्होंने बकायदा लिखा है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ पंजाब डिसाइडेड टू एग्जामिन ऑल द बिल्स ऑन मेरिट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लिखा गया है गवर्नर दे वल्लों एक चिट्ठी दे विच। सीएम नूं चिट्ठी लिखी है गवर्नर ने नवी चिट्ठी लिख के उस कहा है कि जिहड़े पेंडिंग बिल ने मैं तुहानूं उस ते अपनी राय देवांगा छेती ही आने वाले दिनों के पंजाब के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो इसे खबर से ज्यादा चर्चा करांगे। मेरे सहयोगी विजयपाल बराड़ मेरे नाल इस वेले मौजूद ने न्यूज़ रूम तो। विजय, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, सरकार पटिशन लैके गई सुप्रीम कोर्ट, कल सुनवाई भी हो सकती है, और इस सब दे विचाले एक होर चिट्ठी, पर इस चिट्ठी दे विच नरमी किते ना किते नजर आ रही है। की कुछ कहना चाह रहे ने गवर्नर? की हुण यह है कि रोक लिया जाए किसी तरीके सुप्रीम कोर्ट के एक्शन नूं, या यह सोचा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच बहुत कुछ होने वाला है, उस तो पहला ही एक सेफर साइड जिहड़ा है अपने आप नूं रखा जाए? विजय बिल्कुल गगन, देखो दो तीन चीज़ां ने ये जी डिवेलपमेंट हुई है बड़ी अहम है। इसनूं आपां आम चिट्ठियां की तरह या पिछली वारियां चिट्ठियां की तरह नहीं लै सकते। ये जी चिट्ठी है इस दे विच बहुत कुछ है। देखो दो पार्ट दे विच है चिट्ठी जिहदी असीं एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हाँ, मेरे हत्थ 'च है, टीवी स्क्रीन ते भी आपां इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हैं। तुसीं हुणे पढ़ के दस रहे सी। दो पैराग्राफ ने, दोनों पैराग्राफ अपने आप दे विच बड़े इंपॉर्टेंट ने। पहली गल ते इसकी सब तो पहला मैं टाइमिंग ते जाऊँगा कि जी टाइमिंग है, कल पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट च जाती है, अपनी अर्जी लाउंदी है, मंडे के लिए अर्जी लिस्ट हो गई है, सोमवार नूं सुनवाई होनी है पंजाब सरकार की पटीशन ते। जिहड़ी गल मुख्यमंत्री विधान सभा च कहा सी, जिहड़ा उन्होंने कि असीं हुण सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असीं सैशन अगे चलाउणा ही नहीं जदों तक इसका कोई फैसला नहीं हुंदा। और ऐसे विच ऐतवार के दिन चिट्ठी लिखी जाना, पहली गल तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है गगन। आप समझ सकते हैं इशू की गंभीरता नूं कि जे संडे नूं चिट्ठी लिखी जाती है ऑफिशियल चिट्ठी तो उहदे मायने की हुंदे ने, पहली गल। दूजी गल गगन के जदों जिहड़ी चिट्ठी दे विच लिखिया गया, जे मैं मोटे तौर पर दो पैराग्राफ ने जिवें आपां जिक्र किया, पहले पैरे दे विच कहा गया कि हालांकि जिस तरीके नाल सैशन की कंटीन्यूशन हुई, यानी सैशन जिहड़ा है लगातारता दे विच चलदा रहा, उसनूं लैके बड़े सारे सवाल ने या बड़े सारे खदशे ने। यह जिक्र गवर्नर पंजाब वालों पहले पैराग्राफ के किया गया, पर नाल दी नाल ही उन्होंने कहा कि फिर भी इन द लार्जर इंटरस्ट ऑफ पीपल ऑफ पंजाब, पंजाब के लोगों के ਵੱਡੇ इंटरस्ट ਨੂੰ देखते हुए मैं इन्हां बिलों ਨੂੰ कंसीडर कर रहा हाँ, और आफ्टर कंसीडरेशन मैं अपना जिहड़ा फैसला है उस बारे पंजाब सरकार ਨੂੰ जाणू करवा देऊँगा। देखो एक तो गगन इस चिट्ठी बड़े पॉजिटिव नोट दी है। इस दे विच आपां ये नहीं कह सकते कि जिवें पहलां वालीआं चिट्ठियां दे विच उन्होंने वन लाइनर बोलता कि यह सैशन इलीगल है तो उस दे विच कुछ नहीं हो सकता, तो हुण इस दे विच वो चीज़ां नहीं कहीआं गईआं। यानी जे इस दे विच अंडर कंसीडरेशन वर्ड भी यूज़ किया गया है तो वह हाँ पक्षी
ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਕਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਗਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਗਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਖੁਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲੀਨੀਅੰਟ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਔਰ ਤਰੀਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟ ਮੰਗੇਗੀ। ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਟ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਗਨ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਰਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਗਨ, ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਗਨ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਲਿਸਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।